पदैश रंगो रंग दी रंग रंग दे बंदे ने, कोई चंगे ने, कोई मंदे ने, गोरे ने, कोई काले ने, सुमले अलीम है, हाकम है, हकीम है। बूटा उन्हें पट्टिया समूदियां ते आदियां दा तख्ता हटा दिता जालमा पसंदियां दा। कानून जिन्हें अल्लाह दा तोड़िया, बेड़ा फड़ के झट उदा बोड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशिया ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। तो इस वेले जी असी मौजूद तहसील समुंदरी, ज़िला पुराना नाम जिसका लैलपुर, मौजूदा फैसलाबाद, लहिंदे पंजाब पाकिस्तान का तहसील समुंदरी का पिंड आ 472 गाबे हरगोबंदपुरा। तो इत्थे मेरे नाल मौजूद ने जी बाबा जी असगर साहब जी। तो असी इन्हां नाल गलबात करते हैं इस पिंड के तारीखी हवाले दे नाल और मौजूदा सूरत हाल के हवाले नाल, और इन्हां दी फैमिली किहड़े इलाके चों माइग्रेट करके पाकिस्तान दे विच आई जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की हाल है जी? सेहत भी ठीक है जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बाबा जी तुहाडा पूरा नाम की है जी? असगर अली। तुहाडे बजुर्गों का जी? खैरदीन। बाबा जी जी थोड़ी फैमिली आ, हाँ जी। ये पहले तो तुसीं इत्थों रहण वाले आ जां उधरों हिजरत करके आए जी? उधरों हिजरत करके आए हैं। उधर किहड़ा इलाका सी तुहाडा? उधर जी साडा जी जिला लुधियाना, तहसील समराला, पिंड गुड़ूगढ़ हयातपुरा। अच्छा, जिहदी वजह तुहानूं पिंड दे विच गुड़गुड़ीए कहंदे आ जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते जदों तुहाडी फैमिली उधरों इधर आई जी, तुसीं उस टाइम फैमिली दे नाल सीगे जाके इधर दा जंप वाला जी? नहीं जी, असी साल कदा था, मैं जद उधरों आया कोई नहीं अपने हैगा नहीं पता किसे हाँ गल जी, दा। किसे ते गल दा तुहाडे बजुर्ग दे तुहानूं वड्डे होए ने तुहाडी माँ अब्बा जी दसदे होणगे जी की सूरत हाल उन्हां दे, किहड़ा भाणा पीतिया, किहड़ियां उन्हां ने औकड़ां मुसीबतां दा सामना कीता? उस मुसीबतां दा भाणा बहुत बगया। मेरा बाप, मेरा सका चाचा, ये भी उधर शहीद हो गए हैं। जद अजाड़ा पिया, अच्छा जी। बड़ियां मुसीबतां कट के एक मेरा चाचा बच के आया, बाकी मेरा दादा दादी ये सारे कंपां विच शहीद होए। बहुत मुसीबतां कटियां, वो ना छेड़ तू मुसीबत वाली गल। तुहाडे चाचा जी जेहड़े आए जी उन्हां दा नाम की सी जी? उन्हां दा नाम सी अलादीन। अच्छा, बाबा अलादीन जिन्हां दे शौकत अली अनवर अली बेटे आ? हाँ जी, मेरे सका चाचा सी है। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਹੋਏ 472 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 472 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ 472 ਗਾਬੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਮਰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰਬਾ ਨੰਬਰ 13 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਆ 12। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਬੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਰਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਟੱਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਈਏ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਰਕਬੇ ਮਰਬਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 3.25 ਕਿੱਲੇ। ਇਹ 3.25 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਕਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੂ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ 472 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੌਰੀ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਉਹ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨੱਥੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਆਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਠੀਕ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਥਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਨਮੋਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਨਲ ਸੀ ਬਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ, ਕਰਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ? ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਕਰਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਗੇ ਸਰਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 472 ਦਾ ਰਕਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ 472 ਦਾ ਰਕਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 36 ਮੁਰੱਬੇ ਆ। 36 ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੋਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ 36 37 ਮੁਰੱਬੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 35 ਤੋਂ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਜਾਣੀ 36 37 38 ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ 472 ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ 472 ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 30 ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਬੂਝ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 72 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 26 ਕਨਾਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ? 26 ਕਨਾਲ 12 14 ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੜੀ ਜੀ? ਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਟੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਰਕਬਾ? ਇਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ 26 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਓ ਰੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 472 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਾਦਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਮਨੇ ਆ ਫਸਾਦ ਏਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਮਨ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 3 ਆ ਜੀ? 3 ਮਸਜਿਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਕੋ ਮਸਲਕ ਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਕੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਦੀ, ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 472 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 472 ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜੀ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾ, ਇੰਤਹਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਅੱਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਬਲ ਹਮਦ ਸਤਾਰ ਗਫਾਰ ਸਤਾਰ ਤਾਈ ਕਾਦਰ ਕੁਲ ਮੁਖਤਾਰ ਜਵਾਰ ਅੱਲਾ, ਹਮਾ ਸਿਫਤ ਮਸੂਫ ਓ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ मखलूक़ात आलम सरजनहार अल्लाह,
ਕੀਤੇ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤਾਂ ਰੱਬ ਗਫਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਅਜਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਖਲਕ ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਖਸ਼ ਨੇਮਤਾਂ ਬਾਜ ਸ਼ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਹਾਦੀ ਗੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਕੀਤਾ ਚਾਨਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਗਸਤਾਖ ਬੇ ਦੀਨ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਬਰ ਗਰੂਰ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆਜ਼ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਕਬੂਲ ਕਾਦਰ ਲਾਨਤ ਕਿਬਰ ਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਬਿਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਅੱਲਾ ਵਹਦਾਉ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬੇ ਮਿਸਲ ਹਾਕਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਰ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਮੁਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਕਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਆਰੋ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਵਾਗ ਸਾਰੀ ਕਜ਼ਾਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰਮ ਗਫਾਰ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਪਹਾੜ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੈ ਬੂਦ ਨਾ ਬੂਦ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਲੀਲੋ ਨਿਹਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਜਦਾਰ ਬਾਕੀ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਮਹਾੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣੇ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹਸਾਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹਸਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਪਹਾੜ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੂਦ ਨਾ ਬੂਦ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਲੀਲੋ ਨਿਹਾਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਲੈ ਲੋ ਨਹਾਰ ਨਹਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਯਾਦ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ 76ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 76 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜੀ 12 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ 8 ਬੱਚੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ 8 ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਗਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੋਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਪੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਵਾ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਸਦਾਉਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬਾਵਾ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਸਦਾਉਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਆਪ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਭਰ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ 100 ਵਰਸਾਂ ਦਾ ਰੁੜਿਆ ਬੇੜਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਬਹਿਣਾ ਕਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਕਹਾਉਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੂਰਾ ਨੈਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰੱਬਾ ਕਾਦਰਾ ਤੇ ਤੋ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮਰਾਉਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ ਚੰਦਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾਗਰ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਜੱਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਗਵਾਈਏ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈਏ
ਖਾਰਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ ਤੁਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਦ ਚੜਾਈਏ ਫਟਿਓ ਦਿਲ ਕਦੇ ਰਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹਿਣ ਪੈ ਦਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਨਾਂ ਲਾਈਏ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈਏ। ਰਾਂਝਾ ਚੱਲ ਦਰਿਆ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਬਾਵਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾ। ਹਾਂ ਅੱਬਲ ਹਮਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਦਤ ਕੁਦਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਨਿਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਰਿਜ਼ਕੋ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਸੀਮਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਲੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ, ਕੁੱਲ ਨੂਰੀ ਤੇ ਨਰਦਾ, ਹਾਥੀ ਕੀਲੀ ਬੱਕਰੀ ਰੂਹ ਸਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ, ਭਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਛਿਲੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਰਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਫੜਦੇ, ਗੋਤੇ ਬੰਨ ਗੈਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਡੂੰਘੇ ਸਰਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੰਦੇ ਤੋੜੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਖੋਲ ਦੰਦਾ ਮਗੇ ਦੇ ਪੜਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਾਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਲਾਇਕ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਹੈ, ਸਤਾਰਾ ਗਫਾਰਾ ਜਬਾਰਾ ਕਹਾਰਾ, ਸਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਦਾਇਸ਼ ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਦੀ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਮਲੇ ਅਲੀਮ ਹੈ ਹਾਕਮ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ ਸਮੂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਸੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਬੇੜਾ ਫੜ ਕੇ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਬੋੜਿਆ, ਬਿੱਦਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋੜਿਆ, ਨੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਫਰੌਨ ਤੇ ਰੰਜੀਲ ਨੂੰ, ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੋਗੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਲਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 76 ਵਰੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।